Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tout le monde, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous tous. Ici est Monseigneur Charles Clément Boniface. Matoutou, Harke, Abuna, Dairo Samuel, Ukonodito, Sureto, Orthodoxoito. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes dans la famille, entre vous et les voisins, entre vous et les enfants, entre l'homme et la femme, qu'il y ait la paix, qu'il y ait une solution favorable. Une journée de paix, ça vous vaut la guerre, le malentendu du monde entier. Abuna Dairo Samuel, Ukonodito, Sureto, Orthodoxoito, Belchika, Komer, وشمد موران يشوع مشيحو شلومو على سوريا كل تولخو مشاكل مسافن تولخو كايوي آله ما نحي موران يشوع مشيحو ما نحي وتوي بينو ثيخو فليغوثو توي دوثوتو الحذوذي تولخو عنيدة دنقيلي محاياني آله أوبالي إما الكوثو ديشمايو وريشيخو باسيم توتو الحذوذي سريوي حقيقي شاري رويس أما جيرانسخو سومو شلومو وقورويثو دلموحن بحذوذي ودلديش الحذوذي ودملفيانا عيمثي يهيمونوثو يمشيحويثو يسريويثو وتو شلومو شينو بين ثي وبين نحرنا كله يعني سعايد وشلومو كوتوي وحرب دبريسو كله سورين برخي آلهم برخي الكل خو شلومو شينو وكبسالونو الكل خستمتوتو. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, d'abord on va parler dans la langue de notre Seigneur Jésus-Christ, l'araméen, pour les fidèles araméens syriaques. Il y a quelques personnes qui ne parlent pas le français. Eh bien, nous allons parler dans la langue de Christ, l'araméen. أديوما قاميتوك مجوالينا شبوي دو عامو مبرخو دسريوي كمو دقيقة ماسيثو باسيمويث و حزينا مشيحو منكم الان بس قاميتوك بصالينا لعاني ذثخو بولي شونو موراني شو مشيحو وكمينا عاني ذد بمشي حولو تكر الخون توماطي لينو حومو يوميت فرعونو قايميتون لحبالو من قبريكن نفقيتون برهيبو ثال رعيد برملكو لبشيتون استل تجبحتو وقضوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودوذم حسوث راحة معلاين شاري رئيث أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو ملاخ تحيل النفشو طلحوشو بشق العين بدمعي حني غوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيومي نوحو مريو راحم علينو عضارين يوذو إثو الكيني من شرويو تلاتلوثو يوم سيمون باسم العنيذو كاذ مثمورا يشع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو تو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوثو مريو راحي معلينو عضارين
C'était une prière dans la langue de notre Seigneur Jésus-Christ l'araméen pour vos défunts, pour tous les défunts. سلوسو هاثي لا عنيدة لا عنيدة سخو سريو مبرخي آلوه بالي ملكسو ديشمايو وكاي وسخو آلوه مانحي وتو شلومو شينو بينو سيخو أردو مشغولين حتى دعاء مسريو مبرخستي هي استد مستافد ممقالين قادي شو nous allons parler maintenant pour nos amis araméens quelques minutes et après on va parler pour les Français qui sont en Belgique, en Suisse, en Amérique, en France, qui parlent le français. Nous allons parler, on va savoir qu'est-ce qu'il dit Jésus. Jésus nous conseille des paroles extraordinaires. Évangile, donc, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 7 jusqu'à verset 14, y compris verset 14. فسوق دشوعو مئة قاميته لنر بحصر مشي حكومر الكلينة حزينا مكومر ماسيتو سريوين برخي لو الدنون دلو تدينون بدينو غير دوينيتون تدينون وبكيلتو دمكيليتون متكيلخون مونو دين حزات جيلو دبعين دحوخ وقوريثو دبعينوخ لو بحرت أو أيكانو أمرت لحوخ شبوخ آفيق جيلو من عينوخ هو قوريثو بعينوخ نسب بافي آفيق لقزام قوريثو من عينوخ هويدين نسبحر لوخ المافوق جيلو من عين دحوخ لو تتلون قدشو الكلب لو ترمون مرقونيوس خون قزوم حزيرة دلمون دوشونينين برغليهون ونهفخون انبازعونوخون شي حكومر جيزو امار شال نسيه بالخون بعاو تشكحون قوش ونسفتح الخون كل جيرت شويل نسب ودبوعي مشكح ولينو نوقش مسفتح له أو مانو من خون قبرود نشيلي وبري لحمو المو كيفو موشتلي وين نونو نشيلي المو حويو موشتلي وين هو خيلاتون دبيشياتون يزعيتون ما وهبوثو طوبوثو الميتال بنيخون كمو يا تيرويس أبو خون دبشمايو نيتل خون طوبوثو ليلين تشولين لي كل موتصو بيتون نعبذون الخون بنينوشو هو خانو أف آتون عبذلهون هناو غير نوموسو وانبيه عول بترعو آليسو ميتول دفثي وترعو ورويحو أرحو أيذد موبلو لبزونو وساقية إنون دوزينبو موقاتين ترعو واليسو أرحد موبلو الحاية وزعور إنون أيلند مشكحلو شينو وشلومو ألوعا مسريو هيكوتوي آلوهم بارخ عليه وبلخو شينو شلومو وكاي وثخو آلوهم مانحي آمين لو الدنون دلو تدينون لحكموتو دلو محكوموتو دلموحوتو بانوشي دلموحنبخو بدينو غير دوينيتون تدينون عيني نقد كموحوتو بحرني وتكو حكموتني أنوشستي كموحنبخو وكحكمنخو مشي حكومر هاثي حرم
نقاسي تحاد مصار لو عامو أنوش استيق مصالن تحامحو عامو كتيو لتيو طوو انك استيق دميلان لتني طوو يعني وبكيلتو دم كيليتون مت كيلخون وبينا كيلو دما كيلوتو توي غلطو أحرن استيق ما كيليش بوديخو كيلو غلطو سيمي عليخو حيلة مونو حوزات جيلو دبعين داحو كو حوزت وقصر داحونخ ودو جيرانيذخ وجيلو تكتيو بعيني كو حوزت لي وقوريثو دبعينوخ لو بحارات وكيتو استستونو ربثو بعينوخ بس لكو حوزت لا يعني كو حوزت روحو صفيو باسيمو مهيمنو قاديشو أو هات بيستر مجيرانات ذخت بس كمت هيك كيت قصلو بعينو خوفيقي قاميتو أو فقمي عينو هو قصلو دكيتو بصر كمال لو جيراني ذخ يعني قاميتو دم عدلينا روحينا بصر قدمينا لحرني عديلو روحيخو كولين استي كم دقلينا نقاوثي كسمينا حيلان وحيلات كم سارينا لحرني كم حينا بحرني لازم معدلينا روحينا كولينا كتلا فودي لازم معدلينا روحينا إنا قاو كيبا دمينا لحرين استي ونستي متفكر إنه خوثخ أعدم عاديلي روحي وغلبي ممنون محايدي الله مبارخ عليكم سريوي هاو خايو بشي حكم روخا نو سبافي يا لوم هايمني هيبوكريت ترتفو ثثكتخو أفق لقزام قوريثو من عينوخ ما فق عميتو قصلت كتيو بعينوخ هويدن سبحر لخ المافوق وقيلو من عين داحو وين قاسي كيبغ مفقت وقصلت كيتو بعينو دو جيرانيذخ أو دو حوريذخ أو دو بريذخ لكم شغلة تعمي قاميتم عدل روحك بصك كيبا دمينا لحريني مع ديلو روحيخو اونستي بيسوي مع ديلي روحي هاتستي بيسناتو مع ديلو روحيخو هاثم شيحكم الله لو تتلون قدشو الكلبي بشيحكم محكر كي كمر لكلبي يعني هاني تكتني غلبي كموحن بيمشي حيثو وبوقيرو وبوفغرو إذا دموحن أوخا لوبوتني كوشبهي لكلبي يعني مشي حركي غلبي صعبه وكمشغل لو ترمون مرقون يوثخون قضوم حزيري كمشغل ألا بزوري ألا يعني كمر استي لوبوتو ومدد كتخو يخز نسخو بيان لحزيري لبروزي دالمون دوشوني نين برغليهون كومر كبي ديشن برغلي ولو بنستي قيمة إنا قد كوبين أو فغرو لأنو شد لو بني قيمة هاثي محقق حر إنا قد شغلين أو فغرو لازم محترفينا توينا صفية دعوفينا أجرا نيذا وأبعد بوبيذا وهانك دلكو رحميلا درحمينا اللي سيمينا شلوم عمي وشغلين أو فغرو قاديشو بيعيتو ونهفخون انبزعو نوخون شال نثيه بالخون طلابو مدد كتيو ممكن قالوا هكدو بالخو أنا قدمت قزينو ليشمايو سملي ملياردير وسملي هولي كل ميدي لا تيوطو شال نثيه بالخون مدد كتيو بسيط يعني بعاو تشكحون ومدد طلبو تستي دو بنخو قوش نفتح الخون حاولوا طرعوا وطرعوا مفتح يعني قالوا طرعونا قد كمسالينا كمينا لالوه افتح لن طرعوا درحمة كل ميدي نو سبافي لينو دنوقش مفتح لي هاود كموحي وطرعوك مفتح لي مانو من خون قبري نشيليو بري لحمو هينا منخو وابرثخو ولو كد لكو رحموت لسه ولو كدكم لكم مشغولوتو أعمى قي إيكا لاسخو بلكي لاتيو طو إيكا لاسخو بلكي كمح يبخو أنا قينا قالكم مشغولوتو لا لي كالاسخو لولو أبرسخو بشي حكومر أو مانو من خون قبرد نشيليو بري لحمو
وزورسخو طول منخو لحمه المو كيفو موشتلي دبوتلي يعني كيف اوخا القدر اخلي كيفو كافينو يقتل بلحمه منخو هاولي لحمه اما لو إيكال ايضا لا توتوتو لو كوبينا تميدي متاقت هوك بشغلنا لو ميكال ايضا ولو مزعور ايضا ولو كتكتي وابريضا يعني كمان كرينالي لو دخول حذوذي ساعة دشلمو كوتوي احسمو كولي المحاوية موشتلي انا لقبت لي مكان ليت يعني حي كرفو دبت لي لحم مقدمة وبريد خيو دخول حذوذي حر دخول حذوذي ولو كي كالي دخلتي طوتو كم حياب خونا قاوثي غامو ليتو قالوه بشما وبلا صحة وشلومو شينو وين هو خيل آتون بيشات هركم شيحو كومر هاتو تو أبيشي هاتو تو أبيسن أنا قاكم مغبونوتو محرني كم وحوتو بحرني وين هو خيل آتون بيشاتون يذعيتون ما وهبوثو طوبوثو المتل بنيخون كمو يا تيرويث أبو خوند بشمايو نتل طوبوثو ليلين شوليني كبعوتو ستي إنا قد وبرثخو تويتو أميكالو كبعوتو دبوت اللي كل ميدي يورثا ويقالو لسو منا قد لتاتو بحياني كولي كموتو الوبريديو ولو كي كالو أثينا الحذوذ طوي غامو ليتو أي دربو هاتو كورحموتو ما احنا كلنا أن ابن ضالوهنا قالوه ستي كوبيلا وميديد مشالينا ميني قالوه ديش ما يكمرو كمر علوه دشما نقاثك من علوه بكل دكسو تمام كوزع بكل دكسو بس هركي كمر ابو خوند بشمايو لكمر وبابسخ بكل دكسو كوزع مكوي بكل دكسو بس كمر بشمايو وحتى ابو نقد كم صارين نسك من ابون دبشمايو نثقداش موخ لك من علوه بكل دكسو علوه دشمايو ايه كل ما تصوبيتون نعبذون خون لبنينوشو كل ما دبعوتو انو الشيء سيمنخو طاووثو باسيموثو ودمعوننخو ودمشيلي عليخو دبلخو شلومو هات استرحامني هات استعاونني هات استهاولي شلومو خصومو شلومو شينو بينو سيخو كل ما تصوبيتون نعبذون الخون بنينوشو كل دبعوتو مدانوش تكو سيمنخو دو سيلو حساباتخو الله وكيل طاووس مع والي اللي غلبه هتستمعون وخانوا فاتون عبيد الهون هنا وغير نوموسو وانبي هانو ونوموسو وانبيد معاونين حذوذي ودرحمين حذوذي ودعوفين حذوذي ودمعادلين روحينا هاود لكو بعد معاد الروحي وشي ذو بقاوي كوفوش هاود كو بعد معاد الروحي مشيحو اعمي عول بتارو آليسو كم بربو تارود كتيو عيقو يعني لسه ما كل ميديا وخا حيرونو كيبي سومانو كيبي وخانو شوتينو صاعنو زومرنو ولكو زليعيتو ولكو محترفنو اتنسيون كمرانو ضرب رويحو اتن زمدقة بشيحو مكمر اركي عول بتارو آليسو بربو تارود كتيو عيقو يعني يهيمونوثو يباسيموثو لسه ما تالا كل ميديا لسه ما تبشكل دحرنتكم صعرتكم قتلتكم جنوي لا ما طول دفثي وطرعوا ورويحوا ورحوا ايدود ما بلو لبذونو ودربت كتي رويحوا يعني سيمت ودموحت وقتلت وسموحت بحرني هاوكو ما بلو هلك احنا لازم طلبينا يملكسو دالوه وساقية انو نايلين دوزين بو وغلبستك كوزين بو درباوت كتيو لطوو كم يبهد لي ويا محارو كتون بوشمان بس إيش تنقشتي يعني قاميتو حالات هو بوشمان لبثر مو قاطين ترعوا والي سأرحد موبلو الحاي مقاو ترعود كتيو عيقو يعني دمعدلنا روحينا سايمينا وسايمينا بو صومو وتوي حبو بين ثينا وبيني عائلة وأما جيراني ومعاونين حذوذي وتوي رحمة بين ثينا مقاكم طوي هاثك وموبلو لحاي إيه وزعوري نون ليلين مش كحلو ولو كلش السكي بسوماثي نوش لتني غلبي كم هيمني
صايمي وتكو صايمي وتكو صالن ودلكو سمي تعدايا النوشي وكم عون يحرني وكم رحمي الأحرني وأبدا كم عدلي روحية كم رهاني إشموني منقي ضالهوني شروين برخي عليهم برخ عليكو كليخو منقي ضالهاتو مهم حاد معاد الروحي ودلومرا لو وكيل هانم حيليبي ولقطو عينو هلو موتو وعفرتو العيني لقطو عينو لين لو قالوهم شيحو كومر حفار وحذوذة حتى مخفوروت مبابثخو دشمايو قالوه بشمايو بارخة لسرية وبلشين وشلومو آمين. On a parlé quelques mots, quelques phrases, quelques minutes pour les Araméens. En Syrie, maintenant nous allons parler dans la langue française. Merci pour votre gentillesse, pour votre compréhension et loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous allons citer avant une parole de Napoléon parce que cette année c'est 200 ans, il y a 200 ans qu'il est mort et c'est un grand homme. Les écrivains, les savants, les poètes ont écrit à son sujet 70 000 livres. Napoléon disait: le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête. Un homme d'État ne doit pas être influencé par personne. Donc, le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête. Et surtout, quand il est colérique, ne doit pas parler. Nous aimons les États, tous les États démocratiques. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Nous allons lire aussi ce qu'on a expliqué un petit peu à nos amis araméens et en français. C'était l'Évangile chapitre 7, verset de 1, y compris 14, Saint Matthieu. Ne jugez point, ainsi vous ne serez point jugés. Le jugement que vous portez, on le portera sur vous, et l'on mesurera pour vous avec la mesure dont vous vous serez. Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, sans remarquer la poutre dans le tien? Comment peux-tu dire à ton frère, ton voisin, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite! Enlevez d'abord la poutre de ton œil, et ainsi tu y verras pour enlever la paille de celui de ton frère. Il ne faut pas donner aux chiens les choses saintes, ni jeter vos perles devant les cochons. Ils pourraient les piétiner et se retourner contre vous pour vous déchirer. Jésus nous dit: demandez de bonnes choses, des choses raisonnables. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À celui qui frappe, on ouvre. Qui d'entre vous va donner un caillou à son fils qui lui demande du pain pour manger? Lui donnera-t-il un serpent s'il demande un poisson? Eh bien, puisque vous-même, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le prient? Priez, demandez, vous recevrez.
Verset 12. Tout ce que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-le vous-même. C'est cela la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse la voie qui mène à la perdition. Nombreux ceux qui s'y engagent, mais étroite est la route, la porte resserrée, la voie qui mène à la vie éternelle, et rares ceux qui la trouvent. C'était l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, de verset 1 y compris 14 jusqu'à 14. Nous avons expliqué pour nos amis araméens. Merci pour votre gentillesse et pour votre spiritualité, pour votre compréhension. Maintenant, vous allez attendre notre homélie, notre discours en français. En français, certainement. Comme nous avons dit et nous allons bien sûr répéter, le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête, disait Napoléon. Napoléon disait aussi, l'homme est grand à genoux devant Dieu. Napoléon est mort en 1821. Paix à son âme. Saint-Laurent, juste. Persévérez, ne vous énervez pas, patientez. La persévérance est le triomphe du combat. Nous devons nous combattre nous-mêmes d'abord. Combattre nos pensées diaboliques, nos pensées mauvaises, notre haine. Nous devons être combattants d'abord contre nous-mêmes et après contre le mal. Après contre la haine et la jalousie, la curiosité et l'égoïsme. La récompense du travail. Le travail, c'est le père du plaisir. Méfiez-vous de ne pas travailler. Le signe de la charité. La charité, Jésus nous dit, Saint Paul nous dit, soyons charitables. La palme des vertus. L'échelle des cieux. Et quand nous prions notre Père qui est dans les cieux, que votre nom soit sanctifié. La porte du paradis. Le paradis céleste pour tous vos défunts. Le terme de la carrière, la fin de tribulation. Il y a tellement dans le monde, malentendu, des tribulations, tout ce qui est mauvais, c'est vrai. La mort des bêtes acharnées contre l'âme. Si nous gagnons le monde entier, si nous perdons notre âme, nous avons tout perdu. Absolument tout. L'âme est immortelle. La persévérance est la ruine ennemie. Oui, la persévérance est la ruine des ennemis. Parce que les ennemis n'aiment pas la persévérance, d'avoir la patience. L'espérance des malheureux. Nous devons espérer, ne désespérer jamais. Le terme des maux. Le commencement de la vie, c'est la persévérance, persévérer, patienter, résister contre vous-même, pas de précipitation. L'honneur de la religion. Chacun de nous, nous devons garder notre honneur, notre dignité, notre religion, de ne pas tomber dans les idées de l'incroyance, dans les idées des autres qui n'ont ni Dieu, ni Jésus-Christ, ni spiritualité. L'honneur de la religion. C'est la religion qui est stable, stabilise les hommes. La religion pleine de charité doit être la preuve de la perfection chrétienne. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le prix impérissable du salut éternel. À vous tous, nous souhaitons le salut éternel, le paradis céleste pour vos défunts. Seigneur Jésus, exaucez-nous.
Saint Augustin dit autrement, Saint Augustin mort 430, la persévérance fait le mérite, récompense l'athlète. Vous êtes engagé quelque part, persévérez, continuez, vous allez réussir. Vous allez quelque part, même à pied, vous allez arriver si vous continuez. La couronne du salut mène la victoire pour nous tous, pour vous tous, mais d'abord contre nous-mêmes, contre nos penchants mauvais, contre notre jalousie, contre notre curiosité, notre égoïsme, de ne pas critiquer les autres, de ne pas montrer les autres du doigt. Donc, c'est le souvenir de la récompense qui donne la persévérance dans le travail. Persévérez dans le travail que vous faites. Pas à pas, vous pouvez arriver. La tentation vient. Si la tentation vient, dites non, arrière Satan. Je dois continuer le travail, je dois finir mon travail. Persévérez jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Car la tentation ne serait persévérer jusqu'à la fin. Quand vous êtes tenté par le diable, vous ne pouvez pas continuer. Il faut dire au diable, arrière Satan, va derrière Satanas, aux idées diaboliques, aux idées mauvaises. Dieu a promis le salut à ceux qui persévèrent, à ceux qui patientent, dans la charité, non dans le péché. Méfions-nous du péché. Attention, le démon peut nous tenter, il faut lui dire non, éloignez-moi, Seigneur, du Satan, des tentations. Arrière Satan, va derrière Satanas, non dans le péché. Le premier homme Adam n'a pas eu le don de la persévérance. Soyez sûr que votre travail ne sera pas inutile. Si vous persévérez, vous allez réussir. Si vous continuez, vous allez réussir. Goutte à goutte, l'eau creuse le rocher, certainement. Pas à pas, on arrive. Persévérez, espérez, ne désespérez jamais. Si vous persévérez jusqu'à la fin, à progresser dans vos bonnes résolutions. Eh bien, nous devons prendre de bonnes résolutions en changement de vie pour le bien. Le prophète persécuté met sa confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu Tout-Puissant. On nous insulte, nous les bénissons. Moi, je répète souvent, si quelqu'un nous insulte, si quelqu'un m'insulte, je dois le bénir. Si quelqu'un me critique, je dois l'aimer. On ne peut pas dire œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, on nous insulte, nous devons les bénir. C'est Saint Paul qui dit. On nous insulte, nous les bénissons. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Beaucoup d'entre nous, on répond à ces gens-là. Non, il ne faut pas répondre. Certainement pas. On nous calomnie et nous consolons. Nous avons la récompense. Même si nous sommes calomniés mensongèrement, nous avons une grande récompense. Jésus dit dans l'Évangile, heureux êtes-vous quand vous êtes calomniés mensongèrement. Vous avez une grande récompense, certainement. Dans l'Évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 11. Donnons la parole à Saint Jean Chrysostome. Je souhaite 1000 fois davantage être persécuté pour Jésus-Christ que d'être honoré pour Jésus-Christ. La persécution est un honneur pour nous tous à cause de Jésus-Christ. Si nous sommes attaqués, calomniés, malmenés pour Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, nous devons être fiers, absolument fiers. C'est vrai, Saint Jean Chrysostome dit la vérité aussi. Il est mort en 407. Je souhaite 1000 fois davantage être persécuté pour Jésus-Christ que d'être honoré pour Jésus-Christ. La persécution est un honneur pour nous. Si nous sommes calomniés, attaqués, malmenés par les voisins, par les autres, qui surpassent
et qui efface tous les autres fautes. Si nous avons des fautes, nous devons les balayer de nous. Convertissons-nous en changement de vie radical. Radicalement, nous devons nous améliorer sur tous les plans, sur tous les niveaux. De ne pas trop parler, de ne pas trop murmurer, de ne pas trop critiquer, de ne pas trop être égoïste, d'être charitable, de ne pas penser uniquement égoïstement à soi, de ne pas dire tout le temps, c'est l'autre qui a faute. Non, nous aussi nous avons des fautes, nous devons nous améliorer. Critiquer l'autre, c'est facile, mais le facile est diabolique, le facile est vulgaire, le difficile a de la qualité. Il y a 4 persécutions principales. D'abord, malheureusement, les gens disent n'importe quoi contre l'un l'autre. Il y a 4 persécutions principales. Celle des tyrans, comme par exemple Néron a persécuté les chrétiens, a assassiné, si vous voulez, Saint-Pierre et Saint-Paul. Celle des hérétiques, celle des faux chrétiens. De temps en temps, il y a des faux chrétiens aussi qui disent n'importe quoi. Celle de l'Antichrist et de ses amis. Elle se suppose de toutes les vertus. Jésus disait dans l'Évangile 5, chapitre 10, « Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume de Dieu est à eux. Heureux êtes-vous quand vous êtes persécutés pour la justice. » Donnons la parole à saint Augustin. Quiconque persécute un chrétien est l'ennemi de Jésus-Christ. Quiconque persécute un chrétien est l'ennemi de Jésus-Christ. Le prêtre a toujours besoin d'instruire, de consoler, d'être un modèle pour tous, en cas de besoin et de nécessité. Mais malheureusement, les gens oublient le bien. Quelqu'un qui nous donne un verre d'eau, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier. Jamais. Jamais. Quiconque persécute un chrétien est l'ennemi de Jésus-Christ. Le prêtre a toujours besoin d'instruire, de consoler. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile, chapitre 21, verset 12, Saint Luc, « On portera les mains sur vous et l'on vous persécutera à cause de moi, mais n'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » On portera les mains sur vous et l'on vous persécutera à cause de mon nom. Mais n'ayez pas peur, votre récompense est grande. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Effectivement, les apôtres étaient comme des brebis au milieu des loups et tous les apôtres étaient assassinés, crucifiés, massacrés, bien sûr. Persévérez, surtout, ne démissionnez pas, quoi qu'il arrive. Prenons la parole d'une femme extraordinaire, Sainte Catherine de Sienne, morte en 1380. Il nous dit ceci, c'est à la vertu de persévérance qu'est accordée la gloire, la couronne de victoire. Soyons victorieux et victorieuses d'abord contre nous-mêmes, et après contre les tentations, après contre le mal, après contre la jalousie et la haine. Aime ton prochain comme toi-même. La plupart des hommes, pour arriver à leur fin, sont capables d'un grand effort que d'une longue persévérance. C'est-à-dire patience et persévérance. Bienheureux, ne pas celui qui fait le bien, mais celui qui le fait avec persévérance et régulièrement. Donnons la parole à Saint Bonaventure, mort en 1274. La persévérance et la constance dans le bien durant un temps considérable au bien jusqu'à la mort. Continuation jusqu'à la mort, faites le bien, persévérez dans le bien, ne désespérez jamais, espérez, demain c'est mieux.
Sans persévérance, nul bien n'est couronné. La persévérance mène à leur fin les entreprises, fait exaucer les prières, rend stables les vertus acquises. Les autres vertus méritent la couronne. Il n'y a que la persévérance qui l'obtient. La persévérance ne connaît pas le repos. Comme le travail, travailler c'est le père du plaisir. Travaillez, surtout ne démissionnez pas. Méfiez-vous de la paresse, mais méfiez-vous aussi de la précipitation. Persévérez dans votre entreprise, dans votre travail, dans votre foi, dans votre croyance. Si vous êtes pratiquant, continuez et avancez. Et si vous n'êtes pas pratiquant, convertissez-vous. Donc, persévérez dans votre entreprise, avancez autant que possible. Oui, tout est possible à Dieu, certainement. Dans l'imitation de Jésus-Christ, heureuse l'âme qui trouve la persévérance. La fin est jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin, certainement, sûrement. Oui, heureuse l'âme qui trouve la persévérance finale au bout d'une vie vertueuse, après bien des travaux dans son corps et des douleurs dans son cœur. Oui, elle peut répéter ce que disait Jésus-Christ sur la croix. Tout est consommé. J'ai fait tout. Je suis arrivé. La persévérance est la victoire du bien. Persévérez, ne démissionnez pas. La persévérance est la victoire du bien. Le bien vous domine, le bien nous domine. Soyez victorieux contre vous-même, contre le mal. Réussissez dans la vie, qui que vous soyez. Si vous êtes malade, nous prions pour votre guérison. Si vous avez des malades, nous prions qu'ils soient guéris par le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Il y a 3 obstacles à la persévérance. La légèreté, de ne pas être versatile, changeant, légère. Le découragement, de ne pas avoir le découragement. Toujours courage. Et surtout, et de ne pas avoir peur d'être chrétien, d'être pratiquant, d'être catholique, d'être orthodoxe. Montrez-vous, n'ayez pas peur. Avant la tentation, toutes les vertus vous jurent fidélité. Mais vient la mort des tentations. Souvent, elles prennent la fuite. Bien sûr, la mort égalise toutes les conditions humaines. Mais quand vous êtes contre la tentation va mourir certainement. Et vous allez être vivant. Vous allez être fier de vous-même, de votre foi, de votre décision. Saint Jérôme, mort en 420, il est donné à beaucoup de commencer à bien et peu d'achever. Commencez à bien jusqu'au bout et achevez ce que vous faites. Quiconque veut atteindre l'objet de ses désirs ne doit oublier un instant le moyen d'y arriver. Vous allez arriver, marchez, continuez à bien faire, continuez à travailler, vous allez arriver, surtout ne pas démissionner. Avancez dans le bien, dans la gentillesse, dans la charité, dans la foi, dans le courage. Le courage amène aux étoiles, la paresse amène à la mort. C'est de la persévérance que tous les biens attendent leur couronne. Donc, c'est Saint Jérôme qui parle. Il est donné à beaucoup de commencer, à bien peu d'achever. Achevez, allez jusqu'au bout. Quiconque veut atteindre l'objet de ses désirs ne doit oublier un instant le moyen d'y arriver. Il va arriver, continuez, marchez. Encore un petit peu. C'est de la persévérance que tous les biens attendent leur couronne. Samuel Johnson,
mort en 1784. Il a écrit un dictionnaire dans la langue anglaise. Ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les œuvres. Quand vous persévérez dans le travail, quand vous continuez, vous allez arriver. Quand vous faites un travail en persévérance, surtout ne pas démissionner, vous allez réussir certainement, sûrement. Ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les œuvres. Qui tiendra bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Vous sauverez vos âmes par votre persévérance, le Christ dit dans l'évangile Saint Marc chapitre 13, verset 13. Donc, vous tiendrez bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Donc, qui tiendra bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Chapitre 13, verset 13, Saint Marc. Tandis que vous sauverez vos vies par votre persévérance, c'est Saint Luc, chapitre 21, verset 19. La persévérance est le triomphe du combat. C'est vrai. La récompense du travail, c'est vrai. Le signe de la charité, c'est vrai. La palme des vertus, c'est vrai. L'échelle des cieux, c'est vrai. La porte du paradis, c'est juste. Le terme de la carrière, c'est exact. La fin des tribulations. La mort des bêtes acharnées contre l'âme, c'est-à-dire les tentations diaboliques. La persévérance est la ruine des ennemis. L'espérance des malheureux. Le terme des maux, c'est le pluriel de mal. Le commencement de la vie. L'honneur de la religion. La preuve de la perfection chrétienne, le prix impérissable du salut éternel. Donc la persévérance fait le mérite, récompense l'athlète, c'est exact, couronne les soldats, mène la victoire, nous ouvre la porte certainement. Mais entrer dans la porte étroite, la porte large, c'est la perdition. Attention. Victoire nous ouvre la porte certainement. C'est le souvenir de la récompense qui donne la persévérance dans le travail, la persévérance dans la prière, la persévérance, tout ce que vous faites, continuez, marchez, vous allez arriver, ne démissionnez pas, s'il vous plaît, ne dites j'en ai marre, surtout ne dites pas ça. Avance, vous êtes à l'image de Dieu, vous avez beaucoup de force en vous, certainement. Allez, lève-toi et marche. Persévérez jusqu'au bout, car la tentation ne serait persévérer jusqu'à la fin. Si vous êtes tenté, quand vous dites arrière Satan, c'est fini. Vous êtes victorieux ou victorieuse, certainement. Dieu a promis le salut à ceux qui persévèrent dans la charité, dans la bonté, dans la sainteté, dans la foi, non dans le péché. Éloignez-nous du péché, Seigneur. Ne péche plus, je ne vous condamne pas. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Pécheurs, je suis venu pour vous, Jésus dit. Chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu. Le premier homme Adam n'a pas eu le don de la persévérance, malheureusement. Il est glissé. Oh, soyez sûr que votre travail ne sera pas inutile. Travaillez, luttez contre vous-même d'abord. Corrigez vous-même d'abord. Si vous persévérez jusqu'à la fin, à progresser dans vos bonnes résolutions, la réussite certainement est devant vous. Mais il faut être vraiment convaincu. Oui, convaincu 100%. Les exemples les plus qui persuadent, c'est les vraies paroles. On peut conseiller le mal à tout le monde. Mais attention, danger. Mais le persuader est autre chose. Si l'esprit humain n'avait en lui la racine du mal, malheureusement, l'esprit humain souvent
il y a en lui la racine du mal. Il ne donnerait jamais son consentement aux mauvaises suggestions du mal et du Satan. Jésus a été tenté par le diable 3 fois et il dit « Arrière Satan, va de rétro Satanas ». Le diable peut nous exciter au mal par des conseils, mais il ne peut jamais nous convaincre. Jamais. C'est par la persuasion, c'est vraiment le démon nous dérange, mais nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes plus forts que le mal, que le démon. Notre devoir de dire, arrière Satan, je ne vous connais pas. Oui, le peuple a besoin des modèles. Le peuple est naturellement bon. Ne touchez pas à sa religion, s'il vous plaît, disait Francis Bacon, mort en 1626, philosophe. Savoir, c'est pouvoir. Il faut savoir, nous devons savoir beaucoup de choses. Plutarque dit autrement, pensez 2 fois avant de parler. Les gens disent de temps en temps n'importe quoi. Alors Plutarque nous dit, pensez 2 fois avant de parler. Le défaut d'éducation et de religion rend quelquefois le peuple féroce, même sauvage, même désagréable. Donnons la parole à Erasme. À Bruxelles, il y a l'hôpital Erasme. Erasme, d'origine hollandaise, mort en 1536. C'est énorme bête, le peuple. Pour moi, le peuple doit être civilisé, moralisé, spiritualisé, lettré. Et dit, bien sûr, donc Erasme, le grand hôpital de Bruxelles, sous son nom, mort en 1536. Il dit, la femme est toujours femme. C'est Erasme qui parle. C'est-à-dire folle, quelque masque qu'elle prenne. Erasme, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des femmes extraordinaires. C'est les femmes qui nous ont donné Dieu. C'est la Vierge Marie, c'était une femme, elle nous a donné Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a presque tant de millions de chrétiens grâce à une femme. Donc nous devons respecter toutes les femmes, former toutes les femmes. C'est vrai, il y a certaines femmes livrées à eux-mêmes, même certaines mademoiselles, certaines femmes livrées à eux-mêmes, là le danger. Mais une femme bien éduquée, bien formée, bien instruite, c'est le paradis sur la terre. Paradis pour vous tous. Bonjour à toutes les femmes du monde qui soient protégées par le Christ notre Seigneur. Moi, je suis fier de toutes les femmes. Bien sûr, c'est grâce à ma mère que je suis là. Vous êtes là grâce à votre mère. Votre mère était aussi une femme. Toutes les femmes soient bénies par le Christ notre Seigneur. Une femme, quand elle est formée, instruite, civilisée, spiritualisée, c'est le paradis. 3 fois, c'est le paradis. Mais de temps en temps, ça peut arriver. L'erreur est humaine. Il y a quelques femmes qui sont livrées à eux-mêmes. Ça, c'est autre chose. Mais sont capables de venir aussi au bon chemin. Il ne faut jamais condamner personne. Il faut pardonner tout le monde, sans distinction de classe, de race, de religion. La paix soit avec vous. Santé pour vous tous. Loué soit Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité, ainsi soit-il. Amen. Mais de temps en temps, comme disait Napoléon mort en 1821, il faut sauver les peuples malgré eux, c'est-à-dire éduquer le peuple, former le peuple, civiliser le peuple, lettrer le peuple, aimer le peuple, moraliser le peuple. Le peuple va être très beau, ça, certainement. Le peuple a besoin d'éducation. C'est l'éducation qui fait l'homme. Mais un peuple qui nie son passé, il n'a pas d'avenir. L'avenir à vous tous, santé pour vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Profondément prions le Seigneur. Abund bashmayo nesradash mortise malkusoch nehes biono chaykanud bashmayo of baro. هبلا لحمة سنقونان يومونو وجبقلا حوبين وحطوين أي كانوا دفحنان جبقا حوبين لو تعلن للسوني لو فاصو من بيشو ميتول دي لو خيما الكوثو
حيلو تجبحتو العالم علمين آمين زلون بشلومو سريون برخي أحاي حبيباي كاد مقلينا خلطي بوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحي محسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عمي ثفريقاي بصليبي زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو هيت حاسي حو بيكون وتجبوق بوسوريكون وتنيح روحوثو دعاني ديكون وينو عبدو محيلو حاطو يثحنين ويثعادار بأصلا وثخون سرين برخي فوشون بشلومو كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو بصلو ثيوليثو كلون قادي شايك حاصلا موران حاصل عنيذين دخرون مريم نويل بركوثان وصلو ثوتوي شورول نفشوثان. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface. Bonjour à tout le monde, qui que vous soyez. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. S'il y a entre vous la division, que la paix soit chez vous, pour vous, avec vous. Sriyan barkhalon barkhale, khar kabuna de resamelu konodi to sriyet orthodoxeto, ko be shayno shlomo lo amosriyo kulle. تول خكاي وعلوه مانح يتوف لغوثو بينو ثيخو سوم شلومو أمحذوذي وعلوه مانح حكاي وثخو وعلوه بملكثو دشما لعاني ذثخو وحاي ياريخي حاي باسيمي الكوليخو شينو وشلومو أمين. Un peuple qui nie son passé, il n'a pas d'avenir. عامو تكمنكر ودعبار ديذي لتلي مستقبل. اللهم بارك خلوعا مدسر كل متون وكمين استفوشون بشلومو. Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, bonjour à tout le monde, je prie pour tout le monde qui que vous soyez croyants en nous, Harkabuna de Rosamelu Konodi Tosriet Orthodoxaito, كوبشلومو شينو لوعا مسريو كل هيكوتوي على مان حكاي وثي وعلى بيمك سدشما لعاني ذث شلومو شينو بينو ثي الكل خل متوتو شلومو شينو الكخون آمين آمين بشمو دابو دبرو روحو قاديشو حاضالو شاريرو آمين.